Good day, children. Grade 6 Maths, Section 8. Today we are going to start next topic. Before that, we are going to discuss about whole numbers and natural numbers. First, natural numbers means the collection of counting numbers like 1, 2, 3 like that. It is called the set of natural numbers and it is denoted by n. When the collection includes 0 as well as 0, 1, 2, 3 like that, it is called a set of whole numbers. That is denoted by W. Already you people are know very well natural numbers and whole numbers. Now we are going to start our new topic, properties of whole numbers. We are going to start our new topic is the properties of whole numbers. Whole numbers means what? 0 ல start ஆகிற எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம்? Whole number. Okay. In that property we going to see 4 properties. Okay. First one, commutative of addition and multiplication. When two numbers are added, the order of the numbers does not affect the sum. It is called the commutative of addition. Okay, commutative of addition and multiplication. See the example பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So first one பார்த்தீங்கன்னா addition. 43 plus 57 equal to 57 plus 43. So 43 57 நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வருதோ the same வேல்யூ தான் 57 plus 43. So இந்த நம்பர்ஸை நம்மளால் திருப்பி எழுதினாலும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். Okay, and then 12 multiply 15 equal to 15 multiply 12. So இதில் வர வேல்யூ என்ன ஆகும்னா சேம் நம்பரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் பட் த ஆன்சர் இஸ் சேம். I am right. So it is only called the commutative of addition and multiplication. இதில் சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் செட் ஆகாது. சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அதோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் நாட் எ கம்யூனிடேட்டிவ். சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் நாட் எ கம்யூனிடேட்டிவ். நெக்ஸ்ட், associative of addition and multiplication. When several numbers are added, the order in which the numbers are added does not matter. It is called associative of addition. ஓகேவா? நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது இது புரியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். when several numbers are to be multiplied, the order in which the numbers are multiplied does not matter. It is called associative of multiplication. இதுலேயும் கம்யூனிடேட்டிவ்லேயும் சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் மேட்ச் ஆகாது. ஆன்சர் தட் மீன்ஸ் ஈக்குவலாக வராது. அசோசியேட்டிவ்லேயும் சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் என்ன ஆகாதுன்னா ஆன்சர் ஈக்குவலாக வராது. see here associative of addition இதுதான். ஸோ ப்ராக்கெட்குள்ளே 43 + 57 + 25 ஆக மொத்தம் இது எல்லாமே என்னது தான்? அடிஷன் தான். ஸோ இதை நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி எழுதினாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். இப்போ 43 ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்குது. அந்த 43 ப்ராக்கெட் விட்டு வெளியே வந்தாலும் இது ஆட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன தான் வரும்? சேமாக தான் வரும். 43 57 ஆட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? 100 + 25 எவ்வளோ? 125. ஸோ இதுவும் அதே தான் ஆன்சராக வரும். ஓகேவா? இங்கே நெக்ஸ்ட்டு அசோசியேட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 12 மல்டிப்ளை ப்ராக்கெட்குள்ளே 15 × 7. ஸோ இப்படி எழுதினாலும் வர ஆன்சரும் 12 × 15 × 7 இப்படி பண்ணாலும் இதனுடைய ஆன்சர் எப்படி தான் வரும்னா கரெக்டாக சேமாக ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஸோ போத் த ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ கம்யூனிடேட்டிவில் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஆன்சர் ஈக்குவலாக வரும். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலும் அதில் வர அடிஷனும் அப்படி தான் இருக்கும், மல்டிப்ளிகேஷனும் அப்படி தான் இருக்கும். அசோசியேட்டிவில் வர அடிஷனும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டுமே ஆன்சர் ஈக்குவலாக தான் வரும். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலும் ஈக்குவலாக தான் வரும். பட் ரெண்டுத்துலேயுமே சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் மேட்சே ஆகாது. சப்ராக்ஷனும் தேர்ட் ஒன், distributivity of multiplication over addition or subtraction. Okay, now next, what is the meaning of distributivity? Means when we
multiplying a sum, we can review it as a sum of two products. It is called distributivity of multiplication over addition. Whole numbers also distributive of multiplication over subtraction. Any numbers multiplied by 0, it going to give 0. Division by 0 is not defined. Okay, what is the meaning of distributive of multiplication over addition or subtraction? Now see the example here. Distributive of multiplication ale multiple symbol varano. Okay va, see here 72 multiply 13, 28 multiply 13. So this is our sum. Okay, this is the distributivity of multiplication over addition. Idu enaduna over addition. Okay va, over addition. So 72 multiply 13 plus 28 multiply 13. இதில் எந்த நம்பர் வந்து காமனாக இருக்குது? 13 வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னது? அடிஷன். ஸோ ஈக்குவல் டு 72 இந்த நம்பர் 72 இங்கே இருக்குப்பா 28. இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை 13ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். வர ஆன்சர் என்ன பண்ண போகிறோம்? 13ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பண்ணாலும் வர ஆன்சரும் இப்படி பண்ணாலும் வர ஆன்சர் ரெண்டுமே சேம் தான். போத் ஆர் சேம் ஒன்லி. திஸ் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன். ஓகேவா? ஸோ மல்டிப்ளை வந்து அதில் அடிஷனும் வந்திருக்கு. ஸோ இது என்னதுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் அடிஷன். distributivity of multiplication over subtraction என்னன்னா இங்கே பாரு 37 multiply 98. இப்போ இதுக்கான ஆன்சரும் இப்போ நம்ம இங்கே பண்ண போகிற ஆன்சரும் சேமாக தான் வரும். எப்படின்னா ஈக்குவல் டு 37 மல்டிப்ளை 98 இருக்குது. 98 ரவுண்ட் பண்ண என்ன வரும்? 100. சரி மேம், இங்கே 98 தான் இருக்குது, ஏன் இங்கே 100 போட்டிங்க? அப்போ 2 எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம். கரெக்டாக? ஸோ மைனஸ் 37 மல்டிப்ளை 2. ஓகேவா? இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் என்ன வரும்? 3700 மைனஸ் 7 2s are 14 ரிமைனிங் 1 3 2s are 6 6 + 1 எவ்வளோ? 7. ஸோ 3700லேருந்து 74 மைனஸ் பண்ணினா வர ஆன்சர் தான் இந்த ஆன்சர். வர ஆன்சர் தான் என்னது? இந்த ஆன்சர். ஸோ போத் ஆன்சர்ஸ் ஆர் சேம். ஓகேவா? ஸோ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டிலுமே கம்யூனிட்டேட்டிவ் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், அசோசியேட்டிவ் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் என்ன வருமா? ஆன்சர்ஸு சேமாக வரும். நம்ம அதை பிரித்து எழுதுகிற மெத்தடு தான் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, now next fourth one, identity of addition and multiplication. When 0 is added to any number, we get the same answer. Therefore 0 is called the additive identity. When we multiply any number by 1, we get the same answer. Therefore 1 is the multiplicative of identity. Okay va? எப்படின்னா, for example I am saying 1 plus 0, what is the answer? 1. அப்போது ஒரு நம்பர் கூட 0வை ஆட் பண்ணால் அந்த நம்பர் தான் ஆன்சராக வரும். ஐ எம் ரைட்? இப்போ 1 மல்டிப்ளை 1, வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 1 1s are 1. ஸோ ஆட் பண்ணும்போது எப்படி சேம் ஆன்சர் வருமோ, மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேம் ஆன்சர் வரும். சப்போஸ் 1 மல்டிப்ளை 0 ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 0. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 0. 0 கூட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன தான் ஆன்சர் வரும்? 0 தான் ஆன்சராக வரும். 0 தான் ஆன்சராக வரும். Okay, now we going to start our next exercise 1.5. Name the property. Here also first one, second one fill up a true or false. Next இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஓவரால் ஆல் த எக்ஸசைஸ் fill up and true or false பார்த்துடலாம். ஓகேவா? தேர்ட் ஒன், நேம் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? நீ பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம அதுக்கான நேமை சொல்லணும். ஓகேவா? அதுக்கான நேமை நம்ம
sorry 75 plus 34 equal to 34 plus 75. So 75 plus 34 plus வந்தாலே அது வந்து addition, plus வந்தாலே அது என்னது addition. So 75 plus 34 equal to 34 plus 75. இது இருக்குது அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா அதுக்கு என்ன நேமு? கம்யூனிட்டேட்டிவிட்டி ஃபார் அடிஷன். கம்யூனிட்டேட்டிவிட்டி ஃபார் அடிஷன். ஓகேவா, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். கம்யூனிட்டேட்டிவிட்டி ஆஃப் அடிஷனை கொடுத்துருக்க நம்பரை அப்படியே திருப்பி எழுதுறது. ஓகேவா, நவ் நெக்ஸ்ட்டு அசோசியேட்டிவிட்டி. ஓகேவா, அசோசியேட்டிவிட்டின்னு என்னது பாருங்கள் 12 multiply 4 multiply 8 equal to 12 multiply 4 multiply 8. ஸோ கொடுத்துருக்கதை அப்படியே இந்த பக்கம் திருப்பி ப்ராக்கெட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. பிஃபோர் தட் இட் இஸ் அடிஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன், இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ அது நான் மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிட்டேன். மேம் இங்கே கம்யூனிட்டேட்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டீங்க, இது எப்படி அசோசியேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, கம்யூனிட்டேட்டிவிட்டினா அதுக்குள்ளே ப்ராக்கெட்டு இருக்காது. பட் அசோசியேட்டிவிட்டினா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? ப்ராக்கெட் இருக்கும். அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? ப்ராக்கெட் இருக்கும். ப்ராக்கெட் போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ இட் இஸ் அசோசியேட்டிவிட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன். நவ் 50 plus 0 equal to 50. Why we are saying 50 plus 0 equal to 50? 0 ஓட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் சேம் நம்பர் தான் ஆன்சர். ஸோ 0 is the additive identity. Fourth one. ஓகேவா, 50 multiply 1 equal to 50. ஸோ எந்த நம்பர் கூட 1 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். ஸோ 1 is the multiplicative identity. ஓகேவா, now next one. 50 multiply 42 equal to 50 multiply 40 plus 50 multiply 12. இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எங்கே பார்த்தோம் நம்ம இந்த கொஷின் 37 multiply 98. இதை 100 மாற்றிருக்கோம்ல. ஸோ சேம் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 42 இருக்குது, அதனால் 40 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா, வர ஆன்சரு இதில் 40 போச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது? 2 இருக்குது. அந்த 2வை இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம். ஸோ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரை ஆட் பண்ணாலும் சேம் தான் கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் வாட் ப்ராப்பர்ட்டி? டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன், பிகாஸ் ஹியர் ஐ எம் யூஸிங் த அடிஷன். ஓகேவா, now fourth one. Use the property of whole numbers and simplify. Okay, here they given the property 50 multiply 102. இதை நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி எழுத போகிறோம். ஏன்னா 102 இங்கே வந்து 42 இருக்குது, இங்கே 102 இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ராப்பர்ட்டி? டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன். ஏன்னா 100க்கு மேலே இருக்குது, அப்போ நம்ம இதை வந்து ஆட் தான் பண்ண போகிறோம். சரியா, ஸோ 50 மல்டிப்ளை 102 ஈக்குவல் டு 50. இது வந்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ண என்ன வரும்? 100 ப்ளஸ் 50 மல்டிப்ளை 2. ஸோ 50யும் 100யும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆன்சரு? 5000. 52 அண்ட் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆன்சரு? 100. ஸோ இது ஆட் பண்ணால் 5100. ஸோ டைரெக்டாக இப்படி ஆட் பண்ணாலும் அதே, மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான், இப்படி பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வருது. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் multiplication over addition. Distributivity of multiplication over addition. Now next one. 500 multiply 689 minus 500 multiply 89. Here we go, in that sum we going to simplify. ஓகேவா, மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ராப்பர்ட்டி? டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி ஆஃப் multiplication over subtraction. Over subtraction. Why means here subtraction symbol are there, so I am using here subtraction property. Okay va, so அப்படியே கொடுத்துருக்க கொஷின் அப்படியே ரைட் பண்ணிடுங்க. ஹியர் which one is the common number? 500 is the common number. So 500 multiply 689. What symbol are there? Minus symbol is there. So minus போட்டு இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? remaining 89. So 500 multiply 689. 89 minus பண்ணா what is the answer? 600. So 500 multiply 600. How much ma? 3 lakhs. So டைரக்டாக இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் 3 lakh தான் ஆன்சர் வரும். நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் 3 lakhs தான் ஆன்சர் வரும். ஓகேவா, now next one.
4 இது next sum is a very easy sum. 4 multiply 132 multiply 25. What property this one? All the one is a multiplication only. So associative for multiplication, associative of multiplication. மேம் ஏன் மேம் இதை கம்யூனிடேட்டிவ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லலாம். கம்யூனிடேட்டிவ்னா மோஸ்ட்டாகவே 2 நம்பர் தான் வரும், அதை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். இங்கே கூட நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை நான் பிரித்து தான் எழுத போகிறேன். எப்படி பிரித்து எழுத போகிறேன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் நம்பர் என்னென்னா 425, நான் ப்ராக்கெட் போட மறந்துட்டேன். ஓகே 425. ஸோ 4ஐயும் 25யும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரை 132வால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 13,200 தான். நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் 13,200 தான் ஆன்சர் வரப்போகுது. நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன், எவ்ரிதிங் இஸ் அடிஷன். ஸோ அடிஷன் ஒன்லி. Here also I am using associative for multiplication. Why means இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா 3 digit நம்பர் 2 நம்பர் இருக்குது, 2 digit நம்பர் 1 தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 3 digit நம்பரு 2த்தையும் காமனாக எடுத்துட்டேன். 196 + 104 இது 2ஐயும் ஆட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? 300. For how much? 300. 300 + 34 how much? 334. ஸோ இப்படி பண்ணாலும் இந்த ஆன்சர் தான் வரும், நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் இந்த ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். we completed exercise 1.5 but we not at all touch one words. I'm right. So today we going to revise all the one words. Exercise 1.1லேருந்து 1.5 வரைக்கும் இருக்குது. all the one words we going to revise. Only fill ups true or false only is there. all the exercise 1.1 to 1.5 வரைக்கும் இருக்கிற fill up true or false பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ டுடே வாட் இஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க் மீன்ஸ் எக்ஸசைஸ் 1.1லேருந்து 1.5 வரைக்கும் இருக்க ஆல் த fill ups ரைட் ஒன் டைம். ரைட் how many times? ஒன் டைம் தான் எழுத போகிறீங்க. ஒன்லி fill ups. திருப்பி டவுட் கேட்காதீங்க. ஒன்லி fill ups you want to write. Okay, only one time. Okay, first one, see. The smallest 7-digit number is dash. The smallest 7-digit number. Smallest நாலே நீங்கள் நல்ல நார்மலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1லேருந்து 9 வரைக்கும் தான் நம்பர்ஸ். ஸோ இதிலேருந்து தான் 10, 11, 12 லைக் தட் போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? The smallest 7-digit number. Smallest number means what? 1 only is the smallest number. 7-digit number. அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்? 10 lakh. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்? 10 lakh. உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் பாருங்கள். 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Lakh, 10 lakh. So the smallest 7-digit number is what ma? 10 lakh. The largest 8-digit number is, largest number means what? 9. So 9 8 times போட்டுக்கோங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8. மேம் இங்கே 1ன்றீங்க, அப்போ 1 1 1 1 போடலாமே, 1 போடக்கூடாது. ஓகேவா? 1 தான். ஓகேங்களா? ஸோ த லார்ஜஸ்ட் 8-digit நம்பர் இஸ் what ma? 9 crore 99 lakh 99,999. Okay, now next one. The place value of 5 in, okay, 5 ஓட place value என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் 5 எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. 5 ஓட place value 1s, 10s, 100, 1000. 5 ஓட place value என்னது? 1000. 5 ஓட place value என்னது? 1000. Otherwise we want to write 5 into 1000. 5 into 1000. Next, expand the form of the number 76,70,905 is dash. இந்த நம்பரை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா, ஒன்று இது வந்து பாரு 7 into 10 lakh because 7 இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7. 7க்கு பதில் இங்கே 1 போட்டிருக்கு, மீது 6 நம்பர் 0 ப்ளஸ், ஓகே, ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு 6 இன்ட்டு எத்தனை ஜீரோஸ் போடணும் நம்ம? இவங்க 10. ஸோ ஐ வில் ரைட் ஹியர் 6 இன்ட்டு 1 2 3 4 5. ஓகே, ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வாட் நம்பர் இஸ் தேர்? 7.
7 into 1, okay, 1 2 3 4 plus 0 விட்டுருங்க, ஓகேவா. ஸோ 9க்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது, 2 டிஜிட். நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்குது, ஸோ மல்டிப்ளே 0வே விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு 5, ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 5. Okay, now next, say true or false. In the Indian system of numeration, the number 679999037 is written as இந்தியன் சிஸ்டம் மெத்தட். இந்த நம்பரை எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இது எழுதுந்து இந்த மாதிரி கம்மா போட்டு இந்தியன் சிஸ்டம் மெத்தடில் இருக்கிறது. இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வி வாண்ட் டு சே. அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ட்ரூ ஒன். அவர் இந்தியன் சிஸ்டம் மெத்தட் இஸ் right, so it is true. Okay, now next, successor of a one digit number is always a one digit number. Successor of a one digit number is, suppose for example I am saying here, okay, now the number is 9. okay, in the number 9 க்கு successor find out பண்ணனும்னா 9 plus 1 how much, 10. Here they saying successor of a one digit number is always a one digit number. one digit number அது successor பண்ணா எப்பயுமே one digit numberா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. No, so it is false. Okay, now next one, the predecessor of a 3 digit number is always a 3 digit or 4 digit number. It is true, like that they asking. 3, for example here also 3 digit number, anything you want to say, 999. okay, here what they saying means predecessor of a 3 digit number is always a 3 digit or 4 digit number. always இந்த 3 digit number வந்து ஓகே, இந்த 3 digit number எப்படி பண்ணாலும் 3 digit நம்பராக தான் இருக்குமா இல்லை 4 digit நம்பராக தான் இருக்குமா, வேறு டிஜிட்ஸ்லேயே போகாதான்னு கேட்குறாங்க. no, so it is false. no, it is false. how means 999 don't want 100, we want to take the 100. okay, 100 predecessor பண்ணா -1. predecessor means 1ஆல மைனஸ் பண்ணும். 1ஆல மைனஸ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும், 99. so the predecessor of a 3 digit number is always 3 or 4 digit number. predecessor 3 digit நம்பரை predecessor பண்ணால் எப்பயுமே 3 digit நம்பரில் இல்லைனா 4 digit நம்பர் தான் ஆன்சர் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. no, here 2 digit number also is there. correct time, right? so it is also false. next, 88,888 equal to the expand. here இந்த கொஷினை வந்து அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபார்மாக பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே, ஹவு மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் 5 8 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னா 5 டைம்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாரு 1 டைம் 2 டைம் 3 டைம் 4 டைம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஹியர் வாட் தே மிஸ்ஸிங், 10,000 இருக்குது. அப்போ 1000 வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே 100 இருக்குது, இங்கே 10,000 இருக்குது. எது மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே 1000 மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்படின்னா இது என்னது, ஃபால்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, கம்ப்ளீட் த கிவன் ஆர்டர். ஓகே, 10 crore 10 lakh. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், லேக். நெக்ஸ்ட்டு 10,000. நெக்ஸ்ட்டு 1000. next 100. okay, now next 10 and then last one அவங்க டேஷ் கொடுக்கல, பட் நம்மளே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். complete the given order. okay, now next exercise 1.1. that's all. here some objective type questions also is there. see, 1 billion is equal to 100 crores. 1 billion is equal to 100 crores. The successor of 10 million is successor என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ண என்ன வரும், இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, the difference between the successor and predecessor of 99,999 is 2. successor இந்த 99,999 இதோட சக்ஸஸர் என்னது,
successor means we want to add one number. Add பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? 1 lakh வரும். ஆட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? 1 lakh. சப்போஸ் இந்த நம்பரை ப்ரொடியூசர்னா என்னது மைனஸ் பண்ண என்ன வரும்? 99,998. ஸோ இங்கே இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டு? 2 தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. 1 lakhலேருந்து 99,998 போச்சு. now remaining எவ்வளோ இருக்குது? 2. so 2 is the answer. so 2 is the answer. next, expand form of the number 6,70,905 is. இதில் எந்த expand form வந்து ரைட்டுன்னு கேட்குறாங்க. லாஸ்ட்டு தான் ரைட். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட். ஓகே, now exercise 1.2. fill in the blanks with greater than, less than or equal to. okay, this chapter is very easy. here see 4,792, 4,972, 48 இங்கே 48 விட்டு third digit பாரு. இங்கே 7 இருக்கு, here 9 is there. 7 பெருசா 9 பெருசா? of course 9 only is the biggest number. so like that you want to put. okay, now next one. 12,48,654. here 12,46,854. which one is the greatest number? of course 12,48,654 only is the greatest number. now next one. 6,58,794. here also 6,58,794. both is the same only. so here you can put the equal sign. now say true or false. the difference between the smallest number of 7 digit and the largest number of 6 digit is 10. they saying difference between smallest number. smallest number நான் already நான் சொல்லியிருக்கேன் 1 ன்னு சொல்லியிருக்கேன். the smallest number of 7 digit number. 7 digit number. so you can put the 6 zeros here. okay, 1 2 3 4 5 6 7. so 7 digit, smallest 7 digit number is one. okay, difference only they asking. difference means what we want to do? minus. next, largest 6 digit number. largest number means what? 9. so 9 is 6 times. put 1 2 3 4 5 6. okay, here. okay, now you can minus this one. minus means what is the answer? 1. they saying 10. it is true or false? of course this is the false. of course this is the false. now next one. the largest 4 digit number formed by the digit 8609. using each digit only once in 9086. 9086. okay, what they saying? largest 4 digit number. largest 4 digit number is what? 9,999. 9,999. using each digit once is. okay, using each digit in கேக்குறாங்க. so 999 equal to 90,000 but they saying 9,086. it is true or false? of course it is a false. it is the false. okay, now next one. the total number of 4 digit number is 9,000. the total number of 4 digit number is 9,000. of course it is the true. 4 digit number என்னது? true. இதெல்லாம் ரொம்ப basic, already நீங்கள் 5th லே பார்த்திருப்பீங்க. ஓகேவா? now next one, objective type question. ஓகேவா? now next one, objective type question. okay, see first one. which list of a number is in the order of the smallest to the largest? smallest number இருந்து largest number எந்த order கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகேவா? first one see,
here 68 இருக்கு, இங்க 86 இருக்கு, 84, so it is wrong. Here everything is 2000, so you can see the second digit 342, wrong. Now here see, everything is the 6-digit number. I am right, correct? 4205, here 4208, 4203, but see the digit 13,000, 13,000, 15,000. Next one, everything is wrong, C only is the right, C only is the right. Next, the Arabian Sea has an area of 149,100 square miles. This area lies between which two numbers they asking. ஓகேவா, இந்த லைன், இந்த அரேபியன் சீயோட ஏரியா வந்து எந்த பிட்வீன் லைன்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. எந்த பிட்வீன் லைன்குள்ளே இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொடுத்துருக்க நம்பரில் எதுக்குள்ளே இந்த நம்பர் வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, எதுக்குள்ளே வரும்னா கன்ஃபார்மாக ஆப்ஷன் ஏ தான். இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் தான், ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா, நான் நெக்ஸ்ட் ஒன். The chart below shows the number. 1 minute, sorry. The chart below show the number of newspapers sold as per the Indian Relationship Survey in 2018, which could be the missing number in the table. இங்கே சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் மிஸ்ஸிங் நம்பரை நம்மளை வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மிஸ்ஸிங் number. ஓகேவா, now see newspaper and then ranking sold in lakhs. ஓகேவா, here what is the missing number? We want to find out the missing number. What is the answer? Means 26. What is now exercise 1.3 Phillips in Arumoli saves ₹12 per day, then she saves dash rupees in a 30 days. Here what we want to do means 12 into 30. What is the answer? 063. So rupees 360. Okay, now next one. If a person A learns rupees 1800 in 12 days, then he learns how many rupees in a day? ஓகேவா, 12 டேஸ்க்கு 1800 ருபீஸ்னா அப்போது 1 டேக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ஹியர் வி வாண்ட் டு டூ த டிவிஷன் மெத்தட் ஒன்லி. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 2 டேபிள் ஐ வில் டேக், அதர்வைஸ் 3 டேபிள். ஓகேவா, 3 டேபிள். ஓகேவா, 4 3s are 12, 6 3s are 18. ஓகேவா, now again 2 table. 2 times 3 times 300 divided by 2 means what is the answer? 150. What is the answer? 150. So 150 rupees. Okay, each day he learns 150 rupees. Now next one, 45 divided by bracket 7 plus 8 close bracket minus 2 is dash. Here this is the order of operation. First we want to complete the bracket portion. Here I will do, see, 45 divided by bracket 7 plus 8 close bracket minus 2. Okay va, so 45 divided by 7 plus 8 how much? 15. So 15 minus 2. Okay va, so 15 table how many times 45 is coming? 3 times is coming. So okay, 3 minus 2 equal to 1. What is the answer here? 1. What is the answer? 1. Okay, now next one, say true or false. 3 plus 9 into 8 equal to 96. It is true or false. Okay, first here we want to complete the multiplication portion. 9 8s are 72. Okay, so 3 plus 72 75 only answer. So it is here they given 96. It is true or false? Of course it is a
false. Of course it is false. Now next one. 7 multiply 20 minus 4 equal to 136. It is true or false we want to find out. Okay, 7 multiply 20. In this portion only we want to complete first. 0, 14 minus 4, 136. It is true, of course. It is true. Okay. Now next one. 40 plus 56 minus 6 divided by 2. First we want to complete the bracket portion. So 40 plus 56 plus 6 portion another 50. Okay, so bracket no need now. 50 divided by 2. 50 divided by 2. Okay, so 40 la 50 at 2 all divide panna. What is the answer? 25. What is the answer? 25. 25 equal to, what is the answer? 65. But they given 45. It is true or false? Of course it is also false. It is also false. Now next one. Objective type question. Okay. Now objective type question. The value of 3 plus 5 minus 7 into 1 is dash. Okay, first we want to complete the multiplication portion. Okay, so here I am going to write here 3 plus 5 minus 7 multiply 1. Multiply portion completed means what is the answer? 3 plus 5 minus 7. Next we want to do the addition. 8 minus 7 equal to 1. What is the answer here? D is the answer. Next, the value of 24 divided by bracket 8 minus whole bracket 3 into 2 close bracket is dash. We want to find out the answer. Okay, here I will do now. Okay, 24 divided by whole bracket 8 minus 3 into 2 close bracket. First we want to complete the innermost brackets. Okay, so bracket 8 minus 3 2s are, what is the answer? 6. Okay, so 24 divided by 8 minus 6, 2. Now what is the answer? 12. 12 is the answer. Now here we want to find out the symbol. What symbol is there? Use BITMAS and put the correct operator in the box. Okay, now here we want to do that. Then we want to find out plus or minus or multiply or divide. So I written here the question to that box 6 minus 12 divided by 4 plus 2 equal to 10. Okay, now this one we want to, first we want to complete the bracket portion. Bracket portion 4 plus 2, what is the answer? 4 plus 2, 6. 4 plus 2 is 6. Okay, open up next step. 12 divided by 6. 12 6 all divide panna answer around 2. Now இங்க எந்த சிம்பிள் போட்டா, ஓகே, இங்க எந்த சிம்பிள் போட்டா வந்து நமக்கு ஆன்சர் வந்து 10 வரும்னு பாருங்க. ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் மல்டிப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 2 into 6 minus 2 equal to 10 because 2 6 are 12. 12 minus 2 equal to 10. 12 minus 2 equal to 10. Okay, so which symbol we are used now? Multiplication symbol only we are used. Okay, now exercise 1.4 fill-ups. The nearest 100 of 843 is dash. Nearest 100 பண்ண சொல்லிருக்காங்க. What is the question? 843. ஸோ இது வந்து 100 நியரஸ்ட் பண்ணனா என்ன பண்ண, 8 பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? 4 வந்து 5 விட லெஸ் தென், ஸோ 800. த நியரஸ்ட் 1000 ஆஃப் 756. ஸோ 7 பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? 5 ஈக்குவல் தான். ஸோ இது 1000னால நம்ம வந்து ரவுண்டட் பண்ணணும். ஸோ 1000. த நியரஸ்ட் 10,000 ஆஃப் 85,654. ஓகேவா, 10,000 ரவுண்டட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 8 பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? இயர் ஆல்சோ 5. ஸோ 5 + 5 5 என்னது ஈக்குவல் தான். ஸோ நான் 90,000 மாற்றிட்டேன். நவ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? 8,567 is rounded off as 8,600 to the nearest 10. ஓகேவா, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா
8567 ரவுண்டட் பண்ணால் 8600 சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் ட்ரூ. எப்படி ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியரஸ்ட்டு 10 பண்ணியிருக்காங்க. நியரஸ்ட்டு 10 என்னது 6க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது 7 ஸோ 5 விட கிரேட்டர் தென் தான். அப்போ நியரஸ்ட்டு 10 என்ன ஆன்சர் வரும் 8570 தான் வரும். ஓகேவா. ஸோ ஹியர் they given 8600. ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ். நவ் செகண்ட் ஒன் 139 is rounded off the 100 as rounded off the 100 to the nearest 100. ஸோ இதை வந்து ரவுண்டட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னா 100 பிளேஸ் வேல்யூவில் ரவுண்டட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 100 தான். பிகாஸ் 3 வந்து 5 விட லெஸ் தென். ஸோ 100. நவ் 1,70,51,972 is rounded off as 1,70 lakh to the nearest lakh. ஸோ இது நம்ம லேக்குக்கு நியரஸ்ட்டாக ரவுண்டட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்னா 1,71 lakhs வரும். பட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1,70 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் objective type question. The number which on rounded to the nearest 1000 gives 11,000. இதில் ஆப்ஷனில் இருக்க எந்த நம்பர் ரவுண்ட் பண்ணால் 11,000 வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் 10,855 ரவுண்டட் பண்ணால் தான் 11,000 வரும். The estimation to the nearest 100 of 76,812. ஓகேவா. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியரஸ்ட்டு 100 பண்ணுறோம். 100 பிளேஸில் என்ன இருக்குது 8 பக்கத்தில் என்ன இருக்குது 1. ஸோ 1 வந்து 5 விட லெஸ் தென். ஸோ என்ன வேல்யூ வரும் 76,800. ஓகேவா. now next the number 9785764 is the rounded off to the nearest lakh பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ what is the answer 9,80 lakhs. okay. The estimated difference of 167,826 and 2765 rounded off to the nearest 1000. இது ரெண்டுத்தையும் ரவுண்டட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்க சொல்லிடுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் 1,65,000. Now exercise 1.5. The difference between the smallest natural number and the smallest whole number is dash. Difference between smallest natural number, smallest whole number. What is the difference means 1. Here see 17 into dash equal to 34 into 70. This is a commutative ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா. ஸோ அப்படின்னு என்னது இங்கே வரது இது அப்படியே மாற்றிருக்கும். 17 இருக்குது ரிமைனிங் என்ன இல்லை 34 தான் இல்லை. ஸோ 34. now next one when dash is added to a number it remains the same. எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் அதோட ரிமைனும் சேமாக வரும்னா 0 தான். ஓகேவா. டிவிஷன் பை டேஷ் இஸ் நாட் டிஃபைன். டிவிஷன் வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணவே பண்ணாது 0வை டிஃபைன் பண்ணவே பண்ணாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பை டேஷ் லீவ்ஸ் எ நம்பர் அண்டர் சேஞ்ச். மல்டிப்ளை பண்ண எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் அது சேஞ்சே ஆகாதுன்னா 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுற எந்த நம்பருமே சேஞ்சே ஆகாது. என்ன ஆகாது சேஞ்சே ஆகாது. 0 இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஃபார் எ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹோல் நம்பர். 0 வந்து மல்டிப்ளிகேஷனோட ஐடென்டிட்டியா நோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ். now next sum of two whole numbers is always less than their product. no, sum of whole two numbers is also false. Both addition and multiplication are associative for whole number. yes, true. okay. Both addition and multiplication are commutative of the true whole number. yes, true. okay. now next one multiplication is the distribution over addition whole number. this is also true only. ஓகேவா. டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் கூட கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களாம்மா. now next one addition question. okay. now 53 plus 49 into 0 is dash. 53ஆல் சிம்பிள் இதை நம்ம ஆட் பண்ணி 0வால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் வேணாம். எந்த ஆன்சர் வந்தாலும் 0வால் மல்டிப்ளை பண்ணால் the answer also is a 0. ஓகேவா. 59 by 1 is dash.
ஓகேவா 59 1 பை சப்போஸ் 1 பை 59னா அதுக்கு வேல்யூ வந்து 1 சொல்லணும் 50 பை 1னா அதோட ஆன்சர் என்னது 59 தான் அதோட ஆன்சர் என்னது 59 okay the product of a non-zero whole number is whole number and its successor is always an even number okay va now next the whole number that does not have a predecessor எந்த நம்பருக்கு ப்ரெடிசஸரவே இருக்காது ஜீரோக்கு தான் இருக்கவே இருக்காது எதுக்கு தான் இருக்காது ஜீரோக்கு தான் இருக்கவே இருக்காது ஓகேவா now next one which of the following expression is not a true அது வந்து ட்ரூ கிடையாது not a zero which of the following expression is not a zero இது எந்த வேல்யூ ஜீரோவால் ஜீரோ பண்ணாலும் ஜீரோ 0 + 0 = 0 0 by 2 equals 0 தான் ஸோ 2 by 0னா என்ன ஆன்சர் வரும் 2 தான் வரும் ஸோ இதுதான் ரைட்டான ஆன்சர் ஓகேவா now next one which of the following is not true இதில் எது வந்து ட்ரூ இல்லை அப்படின்றாங்க சி தான் செக் பண்ணி பாரு okay childrens that's all our one words exercise 1.1 to 1.5 all the one words we completed what's your homework means you want to write 1.1 to 1.5 totally 18 fill-ups are there in that fill-ups you want to read and write one time question with answer you want to read and write one time thank you